Hello viewers, welcome to MAGESH chemistry classes. இந்த வீடியோவில் PGTRB யூனிட் நம்பர் 7 and 10ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி டாபிக் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ். PGTRB ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். Let's move in the question part. The first one is, which one of the following is not correctly matched? இந்த கொஸ்டினில் various spectroscopic technique and spectroscopic regions வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ESR spectrum, microwave, NQR, radio frequency, photoelectron, UV or X-ray, mass wire, X-ray, which is not correctly matched. In the case of ESR spectrum, it is in the microwave. So it is correct. It's a direct question. And the microwave is used in also in the rotational spectroscopy. Nuclear quadrupole resonance, it is in the radio frequency, correct statement. Photoelectron spectroscopy are two types. One is UV spectroscopy and X-ray spectroscopy, it is correct. And the mass wire spectroscopy is used in the gamma ray emission and absorption. Okay, so it is wrong. So not correctly matched is D, mass wire spectroscopy. Next one, the correct order of IR absorption frequencies in centimeter inverse of the CH bond in methane, CH bond in benzene, CH bond in formaldehyde, and a CD bond in the CH3D. The concept behind this question is, as the bond order increases, for example, in case of stellinic carbon, that is triple bonded carbon, the hydrogen, and double bonded carbon, and the carbon hydrogen present in the single bond. Here it is a weaker bond, it is a stronger bond. Correct? Because bond order, so as the bond is stronger, what happens? The absorption frequency is also maximum. So in the case of carbon-carbon triple bond, the value is 3300 centimeter inverse. It is around 3100 centimeter inverse, and it is 3000 centimeter. In the correlation, this is sp3 hybridization, this is sp2 hybridization, and it is sp hybridization. S character increases. Percentage of S character increases like this. In methane, CH bond is here, the carbon is sp3. In benzene, the carbon is sp2. Double bond is present. So clear theride, CH bond in benzene has more absorption. Correct? So 2 is greater than 1. 2 is greater than 1 in the case illa. 2 is greater than 1 in the case illa. 2 is greater than 1 in the case illa. So answer C and D. The rendula da irukku. Rendavathu formaldehyde. Formaldehyde is the carbonyl carbon area. The fixed value is 1725 centimeter in this one. Aldehyde, carbonyl carbon. And another one, CD. The absorption frequency in case of higher region is given by the formula 1 by 2 by C root of K by mu. So mu is nothing, it is reduced mass. This frequency is inversely proportional to square root of the reduced mass. Here the deuterium is present, it is higher mass than that of the hydrogen. So obviously 3 is greater than that of the 4. Your answer is this one. Clear? So in the case of two factors apply பண்ணிக்கணும். ஒன்று வந்து bond strength, bond order, hybridization, இன்னும் வந்து reduced mass. இதை apply பண்ணி இந்த question answer பண்ணலாம். Next one, the NMR spectrum of para-xylene consists of 5 singlets, 1 singlet and 1 doublet, 2 singlets, and fourth one, 1 singlet and 2 doublets. Para-xylene. The 2 methyl groups are present in 1,4 position on the benzene nucleus. In the para-xylene, it is a highly symmetric species.
Okay. It has two types of hydrogen. One is here A and another one is B. ஸோ கிளியராக தெரியுது இதில் ரெண்டு சிக்னல்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்குது. அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தான் இங்கே இருக்குது. ஒன்று வந்து மெத்திலிக் ஹைட்ரஜன், இன்னொன்று வந்து பென்சின் இருக்கக்கூடிய அரோமேட்டிக் ஹைட்ரஜன். ஸோ ரெண்டு சிக்னல் இருக்கு. தென் ரெண்டு சிக்னல்ஸ் கொடுக்கறதுனால ஆப்ஷன் ஏல 5 சிங்லர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது ராங் வராது. அண்ட் இந்த டி 1 சிங்லர் அண்ட் 2 டபுள்ஸ் இதுவும் ஆன்சராக இருக்க முடியாது. ஸோ ஆன்சர் பி ஆர் சி. இங்கே கொஸ்டின் என்ன, 1 சிங்லட் 1 டபுளட். இப்போ இந்த ஸ்பிளிட்டிங் ஸ்பின் கப்ளிங் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் நெய்பராக அட்ஜசண்டாக இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் நேச்சர் ஆஃப் தி ஹைட்ரஜனை பொறுத்து இருக்கும். தட் இஸ் இந்த ஸ்பிளிட்டிங் பேட்டர்ன் இஸ் n+1. தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் +1. ஸோ இந்த கேஸில் எடுத்துட்டேன்னா ஏ கேஸில் எடுத்துட்டேன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே 3. ஸோ இந்த கார்பனில் எந்த ஹைட்ரஜனுமே இல்லை. ஸோ n = 0. ஸோ அது சிங்லட். ஸோ ஒன்று வந்து சிங்லட். இப்போ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன், ஆர்த்தோ பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அல்லது மெட்டா பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் பார்ப்போம். ஸோ இதை எடுத்துட்டோம்னா CHன்னு இருக்கும். ஸோ நெய்பரிங் கார்பனில் இங்கே C, இங்கே H. ஸோ நெய்பரிங் அட்ஜஸ்டன்ட் கார்பனில் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால அது n+1 அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் டபுளட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம். ஆனால் பட் இட் இஸ் ராங். இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹைட்ரஜன்ஸும் ஈக்குவலண்ட் தான். பட் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவலண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹை சிமெட்ரி. ஸோ இதை இந்த கேஸில் இந்த n+1 ரூல் அப்ளை பண்ணி பக்கத்தில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது, அதனால இது டபுளட்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆன்சரை நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ஸோ. ஹியர் டியூ டு தி symmetric nature of the parasailing, all the hydrogens are equivalent. It is not considered as a non-equivalent. Okay. Right. So your answer is 2 singlets, not 1 singlet and 1 doublet. Clear? Next one, the compound with IR absorption at 1800 cm inverse would be an aryl ketone, acid chloride, amide and ester. Carbonyl stretching frequency எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் கான்செப்டில் இதில் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் வேல்யூஸ் தான் ஆல்டிகேட் எடுத்துக்கலாம். ஆல்டிகேட்டில் இருக்கிறது வந்து குரூப் வந்து ஃபெமிலியர், இட் இஸ் ஹெச். ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட அது பிளாங்க் ஆகிருக்கும். இதோட வேல்யூஸ் வந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா பேசிக் வேல்யூ 1725 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ். இப்போ இந்த ஹெச் இந்த கார்பனில் இருக்க ஆல்டிகேட்டில் நம்ம என்ன குரூப்பை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த குரூப்பில் வந்து ஆர் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணுறோம். இன்னொரு சைடில் வந்து ஓஆர் அல்காக்சி குரூப் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே. இங்கே ஹீட்டோன் எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் ரெண்டுமே என்னதான் இருக்கும், இங்கே அல்கைல் குரூப்பாக இருக்கும் ஹீட்டோன். ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து OH, இன்னொன்று வந்து என்னது ஆர். அமைடு எடுத்துக்கிட்டால் C+OH, இங்கே வந்து ஆர், இங்கே வந்து என்னது NH2 அமைடு. இதில் ஆசிட் குளோரைடு எடுத்துட்டா கார்பனைல் குரூப்பு கூட இங்கே வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து Cl. ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா C+O, இங்கே இருக்கிறது இன்னொரு அசைல் குரூப், இது ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட். இது பேசிக் வேல்யூஸ். இதை மட்டும் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் இதில் நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கேஸில் alkyl group electron releasing group, that is plus I effect. இங்கே NH2 electron releasing and OH electron releasing. So resonance effect ல இங்கே plus I effect. இந்த கேஸில் எடுத்துட்டோம்னா இது எலக்ட்ரான் withdrawing group, chlorine எல்லாம் எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த பேசிக் வேல்யூஸ்ல இருந்து இந்த பேசிக் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த பேசிக் வேல்யூஸ்ல இருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் இருக்கு, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எலக்ட்ரான் withdrawing group இருக்கு. ஸோ இதோட வேல்யூ ஸோ 1725, இது என்ன அப்படின்னா 1760 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு 40 அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கேஸில் இது இஸ் 1800 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் 1. இது எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை விட அதிகமாக இட் இஸ் 1810 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் 1. இதில் வந்து இது வந்து 2 பீக் வந்து இதில் கொடுக்கும். ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட், அதை மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பேஸ் வேல்யூஸ்ல இருந்து இந்த வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட். கிளியரா? ஸோ அங்கே அல்காக்சி குரூப் இருக்கு, அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் இருக்கு, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அசைல் குரூப் இருக்கு. ஆசிட் அன்ஹைட்ரேட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பனைல் குரூப்பு கூட இருக்கக்கூடிய அசைல் குரூப், தட் இஸ் OH
C double bond O. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வித்ராயிங் நேச்சர்னால இந்த சைடில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அந்த பேஸ் வேல்யூஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே போகும். அப்போ கீட்டோனுக்கு என்ன பண்ணும், இங்கே எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் இருக்கிறதுனால ஆசிடுக்கு வந்து இதோட வேல்யூ 1715 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ், இது 1710 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ். அமைடு எடுத்துட்டா இட் இஸ் 1690 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கார்டினல் காம்பவுண்ட்ஸில் அப்சார்ப்ஷன் ஃப்ரீக்வன்சிஸை வந்து ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இருக்கிறது அமைடு, இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து ஆசிட் அண்ட் ஹைட்ரைட், மிடில் இங்கே ஆல்டிஹைடு, இங்கே வரக்கூடியது வந்து கீட்டோன், லெஃப்டில் போகிறது இங்கே வந்து ஆசிட், ரிமைன் இருக்கக்கூடிய ஆசிட்டில் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடியது இங்கே வந்து எஸ்டர், தென் ஆசிட் குளோரைடு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இதை வேல்யூஸ் வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த கொஸ்டின் அது காம்பவுண்ட் வித் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் 1800 சென்டிமீட்டர். ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடியது the value is acid chloride. Your answer is B. Next one, in the H1 NMR spectrum of diethyl ether, the signal due to methylene proton appears as. Diethyl ether formula. ரெண்டு டைப்ஸில் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு டைப், ஆக்சிஜனோட இருக்கக்கூடிய ஏ டைப், இது ஏ டைப், இது பி டைப். ஸோ நமக்கு இருக்கிறது வந்து ரெண்டு சிக்னல். ஸ்ப்ளிட்டிங் பேட்டர்ன் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்து n+1 அப்படிங்கிற ரூலை ஃபாலோ பண்ணுறோம். n இஸ் த அட்ஜசன்ட் நான் ஈக்குவலண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ். ஸோ இது கூட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் வந்து 3 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது. ஸோ n ஈக்குவல் டு இந்த கேஸில் 3, இதில் எடுத்துலாம் 3 தான். ஸோ ரெண்டும் சேம் ப்ரோட்டான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட்டிங் அந்த ஸ்பின் மல்டிப்ளிசிட்டி நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா n+1 இஸ் ஈக்குவல் டு 4 குவார்டட் அப்படிங்கிறது வரும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஒரு குவார்டட் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோட்டான் வந்து குவார்டட்டாக இருக்கும். கரெக்ட். இந்த ப்ரோட்டான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ட்ரிப்ளெட்டாக. ஸோ இந்த சைடில் இருக்கக்கூடியது ட்ரிப்ளெட். ஸோ இப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஒரு ட்ரிப்ளெட் அண்டு குவார்டட். ஓகே, இப்போ நம்ம கேட்டிருக்க கொஸ்டின் டைஎத்தில் ஈத்தரில் மெத்திலின் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து அப்பியஸாக இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னா ஒன்று வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா குவார்டட், ஆன்சர் குவார்டட். அப்போ இது ஆன்சர் ஏ இருக்க முடியாது. இதில் குவார்டட் இருக்குது, இங்கே குவார்டட் இருக்குது, இங்கே டி டபுள் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் ஏ அண்ட் டி வந்து ராங். ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணலாம், டெலிட் பண்ணிட்டோம். இப்போ பி அண்ட் சியை பார்க்கலாம். பி அண்ட் சியில் இந்த மெத்திலின் ப்ரோட்டான் குவார்டட்டாக இருக்குது. பட் அதோடைய கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூஸ் வந்து இங்கே டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஒன்று 3.5 ppm அண்ட் 1.2 ppm. ஸோ இட் இஸ் 3.5 ppm ஆர் த 1.2 ppm. ஸோ இங்கே கன்சிடர் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ். அதனால் அது என்ன பண்ணுது, இட் வித்ட்ராஸ் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் திஸ் ஏரியா. இப்போ இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல நேரம் டி ஷீல்டிங், எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணாச்சு நெய்பரிங் ஹைட்லேருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போ டீசீல்டிங்காக இருக்கிறதுனால 1.2 ppmோட அதிகமான இதில் தான் அது என்ன பண்ணும், அந்த சிக்னல்ஸை கொடுக்கும். ஷீல்டிங் இருந்தால் தான் அது லோ அப்சார்ப்ஷன் என்ன பண்ணும், எடுத்துக்கும். ஸோ இது டீஷீல்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு 3.5 ppm வந்து ஆன்சர். ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் பி. Predict the number of lines in the ESR spectrum of CH2H. ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இந்த ESR ஸ்பெக்ட்ரத்தில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்குள்ள ஃபார்முலா 2n(i+1). And I is the nuclear spin value. So in case of CF2H, the electron is split by the two nucleus. One is the fluorine and another one is the hydrogen. The number of ESR lines is equal to 2n(i1+1) into 2n(i2+1). So there are two atoms, one is hydrogen, another one is fluorine, interact with the free electrons in the spaces. So due to hydrogen, the value is 2 into 1 number of hydrogen 1 into I value of hydrogen is of +1. In case of fluorine, it is 2 into 2 fluorine atoms present. The I value is 1/2 +1. So this is equal to
cancel, so it is 2, here it is 3, so total 6 lines. The answer is B. Next one, for the compound I2Cl4 Br2, iodine is 199, mass number 129, spectrum mass by R. So 2 superimposed quadruple, therefore the structure is mass by spectrத்தை பொறுத்தவரை signals வந்து 3 factor depend பண்ணிருக்கும். One is electron field gradient, the second one isomer shift, the third one is Zeeman splitting, that is Zeeman effect, magnetic effect. So இந்த 3 கேஸ்ல ஸ்பெக்ட்ரஸ் வந்து என்ன அனலைஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் EFG, எலக்ட்ரான் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட், எலக்ட்ரிக் குவாட்ரூபோல் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு மாலிகுல்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்குது. சிமெட்ரிக் மீன்ஸ் மெட்டல்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக்காக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கலாம், அல்லது லிகாண்ட்ஸ் வந்து இருக்கலாம். ஸோ சிமெட்ரிக்காக இருந்தால் தி எலக்ட்ரிக் குவாட்ரூபோல் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஏசிமெட்ரிக்லாம் அந்த ஸ்பேசஸ் இருக்குது. அப்படின்னா EQ is not equal to 0 and EFG is not equal to 0. The number of electrical quadrupole movement, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, that is the value is electric quadrupole moment, I plus half. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரேடியன்ட் எப்போ 0வாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெட்டல்ஸோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2G வந்து 0 அல்லது 3 அல்லது 6 இந்த மாதிரி இருந்தால் சிமெட்ரி, அண்ட் EG வந்து 0 to 4 இருந்தால் சிமெட்ரி. ஸோ இந்த கேஸில் எலக்ட்ரிக் குவாட்ரூபோல் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, அப்போ ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் ஃபார்ம் ஆகும். இது வச்சுக்கலாம். அடுத்த ரெண்டாவது லிகாண்ட் சிமெட்ரி. லிகாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஆக்டாஹெட்ரில் அல்லது ஸ்கொயர் பிளைனர் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தால் இது சிமெட்ரிக் வேல்யூஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த கேஸ்லையும் EQ வேல்யூ வந்து 0. ஓகேவா? இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் உள்ள கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஏ கேஸில் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா, இது வந்து ஏசிமெட்ரிக்காக இருக்குது. எப்படி ஏசிமெட்ரிக்காக இருக்குது? இந்த குளோரின், இந்த அயோடின் கூட இருக்கக்கூடிய 2 Br அண்டு இந்த அயோடின் கூட 2 Cr இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் ஏசிமெட்ரிக். பி கேஸில் அயோடின் கூட புரோமின் அண்டு Cr, இதே மாதிரி இங்கே புரோமின் அண்டு Cr. ஸோ இது வந்து என்னதான் இருக்குது, நமக்கு வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்குது. ஸோ EFG, தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இங்கே EFG இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது. ஸோ புரோமின் அண்டு Cr, இங்கே குளோரின் அண்டு புரோமின், சென்ட்ரல் ஆட்டம் சேம். ஸோ சிமெட்ரிக். எலக்ட்ரிக் குவாட்ரூபோல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரேடியன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இந்த கேஸ்லையும் ஹை சிமெட்ரிக்கல். ஸோ இதுலையும் EFG வேல்யூ வந்து 0. அப்போ ஒரு சிக்னல் தான் இங்கே ஃபார்ம் பண்ணும். இங்கேயும் நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சிக்னல் தான். இதுலையும் ஒரு சிக்னல் தான். இங்கே 2 signals. So mass by spectrum shows 2 superimposed quadrupole. Your answer is A. Next one, the isomer shifts in mass by spectra of silver iodide, silver bromide. Next one, the isomer shifts in mass by spectra of gold iodide, gold bromide and gold chloride were found to be 0.125 cm second inverse, 0.143 cm second inverse and 0.161 cm second inverse respectively. The acidity of this species is in the order. So mass by spectrத்தில் isomer shift values வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கு. Gold iodide, gold bromide and gold chloride. Gold iodide, the value is 0.125, gold bromide 0.143 second inverse and it is 0.161. Chemical shift வந்து factors depend பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, electronegativity of the ionic bond,
electronegativity of the ionic bond increases, the chemical shift also increases. Chemical shift increases. In the case, inge chemical shift increase ஆயிருக்கு. So the electronegativity order is I bromine chlorine. So the general concept. So electronegativity of the ionic bond வந்து increase ஆகும்போது நமக்கு chemical shift values வந்து increase ஆகும். அப்போ அயன்சிட்டி ஆர்டர் எந்த ஆர்டரில் இருக்கும் அதே தான். இது வந்து கெமிக்கல் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்குது. கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூஸ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பாண்டாக அது இருக்குது. ஓகேவா? அயனிக் பாண்டாக இருக்குது. ஓகே, அதுதான் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், அயனைஸ் ஆக முடியும். ஸோ இந்த கேஸில் ஈஸியாக அயனைஸ் ஆகிறது என்னது, கோல்டு குளோரைடு. ஓகே, அதை வர இருக்கிறது இங்கே கோல்டு புரோமைடு, இங்கே கோல்டு iodine. So this is your anisotropy order. Your answer is B. Okay. The chemical shift வேற factor என்னதுன்னா bi-acceptor character. bi-acceptor கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய லிகாண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது bi-acceptor character இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா chemical shift வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். Oxidation state of the metal வந்து increase ஆச்சுன்னு சொன்னால் chemical shift வந்து decrease ஆகும். So these are the factors which depends upon the chemical shift characters. இந்த பேசிஸில் நம்ம ionic bond மட்டும் எடுத்துருக்கோம். ionic bond chemical shift inversely proportional. Okay viewers, these are about this video. I hope that it is useful to you. Thank you for watching.